तो शुण है जे उद्धव जो कहते श्री भगवान उवाच भगवान जहाँ कहले मु ते बुझे दूची शुण मुनि कहती सर्वस्थाने जेवा जेते अनुमाने केते हे केबे हे नुहे दुर्घटन से सत्य ये तीन भुवन गोटे कथा हूँ जे भगवान कहले उद्धव को है कि मुनि माने किए नवतत्व किए एकादश तत्व किए पंचविंश तत्व किए केते प्रकार जो तत्व सब मुनि माने कहते भिन्न भिन्न कथा कहते है ये तत्व गुड़िक सब तू जो तो मन भर जो विभ्रम होगुड़ा सब भिन्न भिन्न भावुची एगुड़ा सब भिन्न नुहे सब हूँ गोटे कथा आ मुनि माने जो कथा कहते से कथा केबे भूल नुहे दुर्घटन नुहे से सुघटन मुनि माने जी जी जो कथा कही सेटा हूँ सत्य किए कौ दृष्टि देखिकी कही किए 3 कही किए 8 कही किए 7 संसार मुनि गण चित्त मोर मायारे विमोहित मुनि गण मानकर जो चित्त विष्णु मायारे से विमोहित होती से विमोहित होगी किए केते प्रकार भावुची ता ठीक नहीं नाना प्रकार तर्क बले तत्व बखाणती शैले मुनि माने तर्क बल भिन्न भिन्न तत्व सब पृथ्वी बखाण कर कुतर्क विवाद प्रकार तत्व विचारती संसार बुझिल कि पंडित पंडित माने कुतर्क विवाद करके नाना प्रकार तत्व माने कहती किए केते कहती से कथा ठीक नुहे एणु वचन यहाँ बुझ तो अनेक प्रकार है तर्क करके किए केते प्रकार कहूँ माने वचन गुड़े सब भिन्न भिन्न प्रकार कौन बुझीपार जो मैंने भिन्न भिन्न प्रकार कर दिव्य दृष्टि नाही बुझे कि चर्म दृष्टि देखिकी से भिन्न भिन्न कथा चिंता करुँच कि मुझे गोटे उदाहरण दूसरी बुझ ता तू जापर केमी सब भिन्नता सृष्टि होते बुझे दूसरी शुण तापर से भागवत कथा कहि कौन ना धर मन करा जो अंध गले हाथी देखापी है अंधर तो संपूर्ण आखि ना जी जी गोड़टा को कुंडे पकला कहला हाथी हूँ खुंट भाया जी पेटटा को हाथ मारा कहला हाथी हूँ कांथ भाया कौन बुझिपारा जी के कानटा को धरी पकड़ा कहला हाथी हूँ कुला भाया कौन बुझिपार कि जी नांजटा को थोड़ पहाड़ को धरी पकड़ा सी कहला हाथी हूँ साप भाया हाथी कुला नुहे साप नुहे कांथ नुहे खुंट नुहे कौन बुझल ना हाथी हूँ गोटे सबुथिर समाहार गोटे अलग पदार्थ बुझीपार ठीक कहीं देखिले ना अंध विचार ताकू कहुए अंध विचार जी सब पंडित मान सब कुतर्क करती कहते अंध विचार कहीं ना से दिव्य दृष्टि नाही से माने ये चर्म दृष्टि देखिकी नाना प्रकार करके भिन्नता सृष्टि सब करती कौन बुझीपार ना आउ जार दिव्य दृष्टि थी से गोटे जिनस देखा ना है कि दिव्य दृष्टि रे मनीष गोटे कथा देखिबो किंतु चर्म दृष्टि रे आमे भिन्न भिन्न कथा देखाबो माया विमोहित विष्णु माया विमोहित कि देखा जीवो सेति कुतर्की माने बा से मुनिगण माने पंडित माने से कहते ना नाना प्रकार सब विचार करी से सब विचार करती बोले कि तार्किक पंडिते प्रपंच अस्तित्व सत्य सिद्ध करे रहंती मजी शून्यवादी शून्य विश्व को देखई शून्य रे रहीण संसार तेजी कौन बुझल ना आमर प्रपंच पंडित बुझे जो मैंने अच्छा जो पंडित माने सी संसार सत्य को ऐसा नुहे तेसा नुहे सब करा ठीक यहीटा भूल कर सिद्ध करती किंतु शून्यवादी शून्य विषय को देख शून्य रहीन संसार तेजी जो मैंने दिव्य दृष्टि अच्छी सी गोटे कथा देखिकी सी हसे कहला कथाटा तो ये खाली तर्क नागु था से कथाटा भगवान ये कहते किए केते प्रकार तत्व करके कहूँ जहाँ कही अच्छी तोते संसार तत्व मात्र एते मु जेतिकी तत्व तोते कही एटा हूँ ठीक अन्य गुड़ाक सब कुतर्की पाषाण माने कहते अच्छा मुनिए विवादे एमंते तर्क करती जेझा मते बुझल कि निज निज मतरे भिन्न भिन्न तर्क करके ये 3 9 11 15 10 त्रयोविंश एगुड़ा सब नाना प्रकार कथा मुनि माने सब करिसेंती किंतु सेगुड़ा ठीक नहीं मु तते जेतिकी कही से तत्व हूँ ठीक कौन शुण उद्धव साधु धीर ये तत्व मानक विचार बोली अनन्य प्रवेश से होई कार्य कारण रूपे थाई से परस्पर मिशामिशी घट मूर्तिका प्राय दिशी
ହେଲା ଏ ତତ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଶରୀରଟା ମାଟି ଘଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ମାଟି ଆଜ୍ଞା କଳସୀ ଭଳିଆ, ମାଟି କଳସୀ ଯାହା ଆମ ଶରୀରଟି ସେଇଆ। କାହିଁକି ନା ମାଟି କଳସୀରେ ମାଟି ବାଲି ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ସବୁ ମିଶିକି କଳସୀ ହେଇଛି ନା, ହଁ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଶରୀରରେ ପୃଥିବୀ ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଆକାଶ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶିକି ଆମ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତିଆରିକି ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଖାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ନାନାଦି ଜିନିଷ ମିଶିକି ଏ ଶରୀରଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛୁ ହଁ ନା? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହେଲା। ଆଉ ତେଣୁ ତୁ ମୋଟେ ବୁଝିପାରୁନୁ, କିଏ ତତେ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି ପଚାରିଦେବୁ 3 ଏକାଦଶ ଦିନେ ନ ଶୁଣି ତୁମର ବଚନ ଏଇଟା ଅଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୁଝିଲି କି। 3 ଏକାଦଶ ଦିନେ ଅର୍ଥ ତମେ ତ ତତ୍ଵ କଥା ତତ୍ଵ ବୁଝ। ହଁ ତତ୍ଵ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ 3 କିଏ 9 କିଏ ଏକାଦଶ କିଏ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। କଣ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତତ୍ଵ ଫତ୍ଵ କିଛି ବୁଝିନେ ଆଉ ଦେଖୁନୁ ସେ ପୁଣି କହିଛି କଣ ଶୁଣୁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପରସ୍ପର ମିଶାମିଶି ଘଟ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରାୟ ଦିଶି ଜାଣିଲେ ଏକ ରୂପ ସେହି ବିକଳ୍ପେ ନାନା ରୂପ ହୋଇ। ହେଲା, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବୁ ଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିକଳ୍ପରେ ସେ ନାନା ରୂପ, ସିଏ କହିବ ଇଏ ଏଟା ସିଏ ସେଟା ସିଏ ସେଟା। ଯେମିତି ହାତୀ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଅନ୍ଧ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କଣ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବିକଳ୍ପରେ ଆଜ୍ଞା ନାନା ରୂପ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାର ସଂସାରରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ରୂପ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ବୁଝିଲୁ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି କଥା। ତୁ ମତେ ବୁଝିନୁ, ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି, ଆଜ୍ଞା ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତ ପଢିନୁ। ଭାଗବତ ବହି ବିଷୟରେ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ବସିଛି ମୁଁ ପୁରା। ସେ ଧଇନେ କଣ ହବ, ତୁ ଭାଗବତ କଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତୁ ଭାଗବତ ମୋଟେ ବୁଝିନୁ। ତୁ ଭାଗବତ ବୁଝିନୁ କି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ। କଣ ଗୋଟେ 3 ଏକାଦଶ ଦିନେ କହିଦେଲେ, ତା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଟା ମତେ ବୁଝେଇ ପାରିବୁ? ପୁଣି କହୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ନାଇଁ ଭାଗବତ ବୁଝିକି ଚାଲ। ଗୋଟେ ମଧୁର ଆଳୁ ସାରୁ କରିକି ପୁଳେ କହିଦଉଛୁ, କଣ ସେଟା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ସେ ତ ପଚାରନ୍ତିନି। ଲେଖା ଶୁଣୁ, ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ସେ ଆମେ ଲେଖା ପଢୁଛୁ। ସେ ସେମିତି ଭାଗବତରେ କେତେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଖଦ୍ୟତ କୀଟେ ନିଶାମ ଖଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶାମ ମୁଖେ ଜଗତ ଆବୋରିଲେ ସୁଖେ ପାଷାଣ୍ଡ ଜେନେ କଳି ଯୁଗେ ବେଦ ନିନନ୍ତି ବେଦ ଭାଗେ। କଣ ବୁଝିଲୁ କଣ? ହଁ ହଁ ଭାଗବତରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ବଚନ। ହଁ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯଦି ଭାଗବତ ବୁଝିବୁ, ମୂଳରୁ ବୁଝିବୁଝି ତତ୍ଵ ବୁଝୁ। ଭାଗବତ ତତ୍ଵ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋତଣ୍ଡାରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ବୁଝୁନୁ। ସେଇଟାକୁ ହଁ ବୁଝିଲେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଇଏ ଆଳୁ ସାଡୁ ପୁରେଇ ଭାଗବତ କମ ଛୋଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ନା, ତୁ ତାକୁ ବୁଝିକି ତାକୁ ସାରିଦେବୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ନ ବୁଝି ପାରୁଛୁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ନା ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନ ବୁଝି ନୁହେଁ, ନ ବୁଝି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବୁଝିବା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଗୋଟେ ଆବୁରୁ ତାବୁରୁ ଏଠୁ ପୁଳେ ସେଠୁ ପୁଳେ ପଚାରିବା, ଏମିତି ବୁଝନ୍ତି ନାଇଁ। ଗୁରୁ କରିଛୁ ନା? ଗୁରୁ ବାବା କରିଥିଲି ଜଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଯାଇପାରୁନି ସେପଟକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ। ଚି 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 ତୁ ସଦଗୁରୁ ନ କରିନୁ ଏ ଭାଗବତ ବୁଝିବୁ। ହଁ ସଦଗୁରୁ ନ କଲେ ମୋଟେ ଭାଗବତ ବୁଝି ହବନି, ଏତେ ସହଜ। ଆଜ୍ଞା 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 ମୋଟେ ନାହିଁ, ସେମିତି ପଢୁଥା। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଭାଗେ ଦୁଷିବ, କେତେବେଳେ ସଦଗୁରୁ କରିବୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାବା କୃପା ମୁଁ ତ ହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଝିବୁ। ଯିବି କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନାଇଁ ଥରେ ମୋ କଥା ହେଇଥିଲି। ଛାଡେ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ କର। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ କର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି କର୍ମ ଏ 3ଟା କର। ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର, ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହେଲେ କର୍ମ ଆଗେ କର। କର୍ମ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦତ୍ତ କର୍ମ। ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବା ଦତ୍ତ ଟିକେ କର୍ମ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଜୀବଟା ମୁକ୍ତି ହବ କେମିତି ବାବା? ଯିବ କାହା କୁହନ୍ତି କଣ? ଜୀବ ତ ବୋଲି ତ ସଂସାରରେ ଜୀବ ତ ଯେତେ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଛି କହୁଛନ୍ତି। ଛି 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 ତୁ ଜାଣିନୁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ। ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତି କଣ? ହଁ ସେଇ ତ ଆଜ୍ଞା। ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ବା ତୁ ମୋ ଏପିସୋଡ ମୋଟେ ଦେଖୁନୁ, ମତେ ପଚାରିବୁନୁ। ମୁଁ ତୁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ନା ଦେଖିଛେ ନୁହେଁ, 1200 ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ଦେଖ, ସେଇଥିରେ ମୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ଛାଡିଛି। ଯଦି ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବୁଝୁଥାନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କାଳେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ କଥା କହ ଶୁଣୁ, ଆଜ୍ଞା ତୁ ମୋର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏପିସୋଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବୁ, ତାରି ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ମୁଁ ତତେ ଉତ୍ତର ଦେମି, ବୁଝିପାରିବୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯେକୌଣସି 1200 ଭିଡିଓ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଡିଓକୁ ତୁ ଖୋଲ, ବୁଝିପାରୁଛୁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିକି ତାକୁ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁ, ଶୁଣୁ। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାରି ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ପାଇବୁ। ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ତୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ହେଇଯିବ। କଣ ବୁଝିଲୁ କି? ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ ପୁଳେ ସେଠୁ ପୁଳେ ପଚାରିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମୋ ଭିଡିଓ କେମିତି ଖୋଲିବି ଜାଣିଛୁ ନା? ଆଜ୍ଞା ନା ବାବା ତ ସିଏ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡାକ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛି ସେ। ଆସିଲେ କଣ ହବ? ତା ଭିତରୁ 1200 ଭିଡିଓ କେମିତି ପାଇବୁ? ହଁ 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 ଶୁଣୁ, ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ଯାଉଛି ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୋଗୋ ଅଛି। ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଫଟୋ, ମୋ ଫଟୋ ହେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭଳିଆ ଅଛି।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଟା ଅଛି ଡାହାଣ ପଟ ଉପରେ ଅଛି ହେଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଷ୍ଟାମ୍ପଟା ବାଁ ପଟ ତଳେ ମଧ୍ୟ ନା ଟିକେ ଛୋଟିଆ ହେଇକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଷ୍ଟାମ୍ପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଷ୍ଟାମ୍ପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲିକି, ସେଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିଦେବୁ। ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିଦେଇକି ତଳକୁ ତଳ ତଳକୁ ତଳ ତଳକୁ ତଳ ଠେଲି ଉପରକୁ ଠେଲିଲେ ତଳକୁ ତଳ ପ୍ରାୟ 1200 ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ ଏବେ ଦେଖିବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ହଁ ଖୋଲିକି ଦେଖେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋତେ ପଚାରେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ସଂଶୟ ମୋଚନ କରିଦେବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୌଳିକ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୂଳରୁ କହିଛି ନା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୌଳିକ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୂଳରୁ କହୁଛି, ସେଇଆକୁ ପଚାରିଲେ ତୋର ବୁଝିବା ହେଇଯିବ। ଏ ଭାଗବତ ଏତେ ସହଜ ନା, ତୁ ୟା ସେଠୁ ପଚାରିଦେବୁ, ମୁଁ ତ ବୁଝିନି ତୋତେ କ'ଣ ବୁଝେଇବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି କହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କର। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବୁ, ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ସାଧନା କର। ଜ୍ଞାନ ସାଧନା କଲେ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହବ। ଭକତି ଉପୁଜିବ ଦେବେ, ଛାଡ଼ିବ ସର୍ବକର୍ମ ତେବେ। ଆଉ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ବଳେ ହେଇଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ସାଧନା କୋଉ ଗୁରୁ ଦବ କର, କୋଉ ସାଧନା କଲେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ବୁଝିଲ କି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୋଉ କିନ୍ତୁ ସାଧନା, ଯୋଉ ସାଧନା କଲେ ଅଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ତାକୁ କରିବୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସାଧନା ତାକୁ ତୁ ସାଧନା କର, ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ପରମ ଯୋଗ, ନିର୍ଗୁଣ ଯୋଗ, ଯୋଉ ସାଧନା ଯୋଉ ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ଦବ, ତାକୁ ତୁ ସାଧନା କର, ତେବେ ଯାଇ ତୋର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା 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 ଗୁରୁଦେବାୟ ନମଃ।